بیروید تا بیمانم بیروید تا بیمانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم. عجیب است این روزگار، تضادهای زیاده دارد این روزگار، شکست و ریختها به هم آمدنهای زیاده دارد این روزگار. عجب سرنوشت فاجعه بار و پر اندوه و غمسار داشت بابای بقا. دو شه پسر را به خاک سپاریدن و از خاندانش گسیل کردن عروسان جوان و طفلکان گریان برایش گران بود که گران. مردم می گفتندش که بعد مرگ عبدالستار نازنین و قامت بلندش بقا دیوانه می شود. شب و روز مزار جای خوابش بود و آه و فغان غذایش. نه، این شکستن قامتش را خم کرد و ارادهش را نشکست. به خاطر فرزندان دیگر، پسران دیگری با ننگ و آرش زندگی را دوام داد. چند ساله که غمگران عبدالستار نازنین و جوان مرگش در دل باز خرسندی ها کرد و از خداوند شکرانه. غم باز درش را کوفت. رسا بعد 10 سال مرگ عبدالستار نازنین، پدر پسر دیگرش شرافالدین خوش آوازش را که همگی 30 سال داشت از دست داد. دیوانگی های بابا بقا، گریه به آخر مامای گرگک، ناله های خواهران و برادران دلافگار بار دوم به فلک پیچید. همه این شکستن ها و شکستن ها بابای بقا رو شکست و دوباره به هم آورد. او اکنون زنده در گور بود. او اکنون پدر بدبختی بود که 2 شه پسر جوان و نازنین و به مثلش رو به خاک سر داده و خود در آرزوی مرگ زندگی داشت. به خداوند ستیزه میکرد که چرا او رو نه 2 شه پسر نازنینش رو بود، چرا برای چی این همه امتحان زندگی، برای کدام گناهاش. ولی از پروردگار جوابی هم برای تسکین دل فیگار پدر پسر گم کرده نه آمد که نه آمد. در آن همین دهه یک خرد و پر از چنگ و خاک، در یک گوشه خیلی و خیلی زیبای تاجیکستان چشمسار و سرسبز، بسیار هم عزیز و دوست داشتنی کرامت الله به دنیا آمده است، به وایه رسیده است. چون این سرنوشت خونبار پدر را دیده است، از مرگ برادر بیخبر شب در خواب با او گفتگو کرده است. مکتوبی زیادی روان کرده و از مکتوب‌های بی جوابش در حیرت مانده است که نخواد برادر او را فراموش کرده باشد. ولی در بازگشت از شهر سیمفروپول جمهوری اوکراین، برادر کلانی و دوست داشتنیش عبدالستار را از درون خانه های پدر جسته و نیافته، عاقبت دل ریش و غمزده او را به مزار خاموش برادر برده است.
акнун симои бародарро болои хоки сиёҳу сарди бераҳм тасвир мекард. ҳаману гуфтаҳою дидаҳояшро ба мазори бародар қисса мекард. қиссаҳояшро гӯристони хомӯш гӯш мекарду фалак фиғони дили аз хумори бародар бирёнашро. بیروید تا بیمانم بیروید تا بیمانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم. وقتی که باید در لاگری حربی بودم برای امتحان سپوری و بعد از اون تا تعطیل تابستانی اومدن از نابودشوی برادرش عبدالستار یکونچه خبری نداشت. پس از اون هم مکتوب میکرد که چی حادثه چی گفت در کجای سلامتی ما چون جوانگی شکر خدا با شکر همه تینجسته همین است. بعد از اون تابستان اومده از درباره وفات برادر بعد خبر دادن که همه چیز حادثه شده در راه حادثه فوق‌العاده با ماشین برخورد در جای کار نابود شد. عبدالقهار برادر کلانی کرامت پسر دوست داشتنی مادر بود. عبدالقهار 40 سال این جانب آموزگار است. در اویلا از 11 فرزند یک نفر در ساحه حربی، نفری دیگر از دختران دوزنده و باقی مانده همه آنها دانشگاه‌ها را ختم کرده امروز در گوشه و کنار گوناگون وطن آموزگار شده کار میکنند. مثل پدر فرزندان مردم را سواد می آموزانند. عبدالقهار سرنوشت خونبار پدر را تکرار کرد. تخمینه نازنینش در سن 25 سالگی از بیماری سرطان دندان از عالم درگذشت. زندگی، تقدیر، اویله بقایف را باز امتحان کرد. غمدور گشت عبدالقهار. چون در بالا گفتیم اکنون کرامت‌الله جوان و دلریش به خود قول داد که به عزمش استوار باشد و آرزوهای برادرش را عملی گرداند. او باید دانش گیرد و آدمی بسواد شود و به مردم خدمت کند. چنین هم کرد. در حیات پست و بلندی های زیاد کرامت را امتحان کرد که اکنون قصه کرامت را آغاز خواهیم کرد. Этот маленький офис в центре Москвы знает каждый таджик. Единственное место в столице, где ему будут рады и смогут защитить. Карамат Шарипов, сидя за компьютером, показывает свой собственный черный список работодателей, которые не хотят платить его землякам по счетам. Их очень много. И здесь только в этом одном списке, видите, 14 миллионов. Даже мы здесь можем заметить человека, который он является заслуженным строителем России. Шарипов сделал то, что не удалось представителям других диаспор Москвы. Он создал движение «Таджикские трудовые мигранты». Теперь каждый день доказывает своему народу: мы не рабы.
Здесь 16 800 личных дел. Каждый. В этих папках личные дела тех, кто приехал на заработки в Москву. В каждом деле ксерокопии паспорта, регистрации на случай милицейского произвола и контракты на работу, если возникнет конфликт с работодателем. Отставной советский офицер Шарипов защищает свой народ от вымирания на чужбине. кароматулло дар асл ва дар як дидан аллакай касро мафтун месозад, чун бисёриҳо бори аввал ӯро мебинанд дар баробари сиёсатмадори хуб буданаш боз мегӯянд ки завқи баланди зарофатгӯӣ ҳам дорад. За пиалой таджикского чая национальная гордость возрастает. Шарипов уверен, Россия без Таджикистана не зацветет, увянет. Большое количество наших граждан, вы знаете, что высших чинов России, они являются очень преданными. Они без них не могут. Я хорошо знаю, что Владимир Вольфович хотя выступает, да, но у него 12 наших граждан находится. Это Садовнич вопрос занимается. У господина Бородина занимается, более 15 наших граждан. Садовнич вопросы проводит вокруг его особняка. Он никогда их никому не отдаст. И Жириновский не отдаст. Таджик — это самый преданный человек. дар назар чунин менамояд ки ҳеҷ ғаме дар дил надорад, табиати хушу афсункор дорад каромат. вале чун ӯро хубтару беҳтар аз худ мекунед, пас он дарк мекунед ки чӣ инсонест ки инсониятгароиҳош волотар аз ҳама чизи дунёст ва беарзиш. чун сарнавишти бисёр ҳам пурандӯҳ дошт, аз овони ҷавонӣ шояд аз ин бошад ки бисёр ғамхору меҳрубон ва пуштибони мардуми бенавост. тайёр аст ки як нонро ду карда бо камбағалон бихӯрад. хислатҳои паёмбар Иброҳимро дорост кароматулло. пас аз хатми омӯзишгоҳи ҳарбии шаҳри Симферополи ҷумҳурии Украина ба муваффақиятҳои зиёде ноил гардид. падару модар ҳамеша дуои некаш медоданд. оилаи хуб барпо кард, фарзандони дустрӯ ёфт, дар касбу кор ба ҷодаи зарурӣ расида буд. ҳамагон дӯсташ медоштанд. بیروید تا بیمانم بیروید تا بیمانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم که من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم که من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم. کرامت‌الله بقایویچ در دوام خوانشش بسیار طلبه فعال بود راستش. ولی از صنف پنجم من راهبری صنفی وی بودم. در دوام همین راهبری صنفی هم ولی سرداری همون صنف بود. سرداری صنف بود و طلبه ها را اداره میکرد. از روی همین یکمی رفتگیم از روی فعالیتش و سردار صنف گذاشتیم. نه که بسیار در درس هم فعال بود و در بیرون هم با ادب بودن آنها نسبت به دیگرها. کودکان را اداره میکردن. باز ما میکنیم مشقای پیانیری میگذروندیم. در هم مشقای پیانیری 5 دقیقه‌ای و فعالیت خوب نشان میداد که کودکان را یگان بازی هر خیلی پیانیری نشان دهد. برای همین در دوام همین 6 سال و فعالیت خوب نشان داده. در المپیادهای مکتبی بسیار فعالیت خوب نشان میداد. در دوام همین زندگی ما یک بیمار شدیم. در بیمارخانه خواب بودیم که همون یک عمارت از من ناساز بود. خب ما در دوام 18 روز وقتی که از بیمارخانه ما گشتم آمدم علاکه همون خوانندگان صنف 11 را تشکیل کرده خود همون عمارت تا چوباش دوانده جا به جا کرده است. وقتی من آمده از وقت پرسیدم که آخه اینا کی کرد؟ گفت که من راهبری کردم. بچه ها پوشیده من تیار کردیم. نه که ما چردک نمیتونیم گفت
ما گفتم خب همین هم رحمت که ما در دوام همین بیماری که شما اینقدر زحمت کشیده به وای رحمت گفتم و همین دعای نیک دادم به وای. давлати абадқудрати шӯравӣ пош хӯрд. ватанашро хатари парокандагӣ пеш омад. он замон Кароматулло Шарипов дар ноҳияи Кофарниҳон, имрӯза Ваҳдат, ба ҳайси сардори шуъбаи комиссарияти ҳарбӣ фаъолият дошт. мардуми гумроҳу фиребхӯрда ва душманони берунаи миллатро ба роҳи дуруст талқин медод, кӯмак мекард, мехост ки аз ин роҳи шуму кашмакашиҳо баргардонад. то ҷои нафароне буданд ки гӯш ба садояш медоданду хатои худро дарк месохтанд. вале он солҳо чунин буд ки на ҳама гумроҳ гаштаҳо ва зархаридони душманони миллатро аз роҳи ҷангу куштор бозгардонида мешуд. ғами бесару сомонии ватан дилашро фигор месохту дар танҳоӣ чорае надошт. азоби марги бародарро касе ҷуз ӯ хубтар ҳис накарда буд. бори дигар дидани марги ҷавонписарону нолаву фиғони падару модарон гузаштаи фоҷиабори хонаводагиашро ба ёд меовард. тайёр буд ҷонашро фидо кунаду мардуми гумроҳ гаштаро аз ин роҳ, аз бародаркушиву силоҳбадастӣ баргардонад. Бронзовая статуэтка Ленина в маленьком офисе Карамата Шарипова напоминает каждому его земляку, кто куда всем путь озарил и какая она правильная дорога. Они и идут, и едут, потому что дорога выучена уже наизусть. Мы и раньше были здесь. Скорее всего, и долго будем. аз соли 1993 то соли 1996 дар артиши 201 федератсияи Русия дар рутбаи майор идои вазифа кардааст. аз соли 1996 ба тариқи гузариш кори худро дар вилояти Смоленски, федератсияи Русия идома дод. соли 2000 шаҳри бузурги Москав Каромат Шариповро ба оғӯши худ хонд. ин шаҳри бузургу тамаддун офар, меҳри ватан, садои ҷӯйборони хушу чашмаҳои софу зулоли файзободаш тоҷикистони азизашро аз дилаш берун карда натавонист. садои ватан ҳар субҳи содиқ ӯро ба худ мехонд, қалбашро фигор месохт. вале муаммоҳову бастанҳои зиёде буд ки Кароматро аз ватан берун сохт. акнун дидори ватан барояш афсона буду хоби ширин. аз ватан, аз зиёрати мазори бародарону падару модар дураш карданд. شب غربت هرچی رنگین زیب و نور و آذین من چه کار آیدم این که در او نشادمانم بیرم تا بیمانم بیرم تا بیمانم که من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم. боз меҳри ватану хумори забони модарӣ ӯро назди ҳамватанонаш бурд. аз дидори як тоҷику тоҷикзабони москвагӣ меболиду хушнуд мешуд. пас он шоҳиди ба азобу шиканҷа рӯбарӯ гаштани ҳамватанонаш гардид. ғурураш боло гирифт. қарор дод ки бояд ин ҷавонони ҳамзабони ба гирдоби офат афтодаашро кӯмак кунад. чун хуни бобои бақо дар рагҳояш шарён дошт, дар азмаш устувор монд. азобҳои зиёд кашид. пушти дари зимомдорони вақт интизориҳои шабонарӯзӣ кашиду ҷамъияти халқии тоҷик диаспорро ташкил кард. дар аввал дар кору пайкораш амалҳояш нуқсҳои зиёдеро меҷустанд, мехостанд халалаш расонанд, вале боз ҳам шикаста намешуду пеш мерафт. ӯ ягона нафаре буд ки нотарсона ва бо ифтихори баланд ҷамъияти тоҷик диаспорро ташкил кардаву ба хусус калимаи тоҷикро ки дар қалбаш нигоҳ дошта буд ҷамъияти ташкилкардаи худро номгузорӣ кард. баъдан маҷаллаи овози тоҷикистониҳо ва баъдтар ҷамъияти умумирусиявии ҷунбишро ташкил сохт ки дар ҳар як барги ин ниҳолони навхати ӯ номи тоҷик, миллати тоҷик ва забони тоҷикиро сабт сохтаву ифтихори ин миллатро баланд бардоштааст.
дар маҳфилҳои сиёсиву фарҳангӣ сабтҳо ва баҳсҳои телевизионӣ дар шаҳри русия баромад кардаву бо ифтихор «Ман тоҷик» гуфтааст, аз ҳамватанон пуштибонӣ кардааст. Ну, гаишники. Сколько у вас, сколько? Полторы? С каждой машины 1500 рублей. Пожаловаться бесправным гастарбайтерам можно только правозащитнику. За сегодняшний день к Армату Шарипову поступило 20 жалоб. В каждом рейсе более 100 граждан Таджикистана улетают, соответственно, в этом направлении. Это где-то 50% из них, при всем возможных, хотя не хотят, заплатят. 50 человек даже с одного рейса, получается, если по 1500, у нас почти 75 тысяч рублей только после месяца одного рейса. 4 рейса в день, итого 300 тысяч. Отличить машину, в которой находятся не россияне, помогает техническое оборудование на посту ГИБДД. На мониторах видно, кто в проезжающих машинах. Сегодня правозащитник Шарипов специально приехал на этот пост, чтобы защитить своих. баъди бародараш модарамон бошид, падарамон бошид, боз бародарамон бошид. фақат дар дигар модарша вафот шуд, дида натавонист, чунки роҳи дур буд, омада натавонист. лекин вай ман аз рӯи рафтору хислатҳое ки вай мекунад доим ҳаракат мекунад ки ба касе як чиз некӣ кунад ва ба касе то ҳадди имкон ёри худашро расонад ва ба манфиати давлат, ба манфиати беҳтаршавии зиндагии мардум, барои фаҳмондани мардум доимо ҳаракату корш ҳаст. ҳарчанд ки дар ватанам набошад, вай берун аз марзи ҷумҳурӣ ҳам ба одамоне ки аз тоҷикистон ба он ҷо сафар мекунанд бисёр ёрдами хуб мекунанд. ман аз газета хондам, газетаи вайро фақат ман мехонам. ҳар як моҳ як бор вай газет ба ман газет рой мекунад, махсус ному фамилияро менависонад, ба ман газет рой мекунад. ман газетаи онҳоро мехонам, мефаҳмам ки дар куҷо тоҷикон кор мекунанд. вай бисёр ба тоҷикон ёрдами калон мерасонад. ба ҳамин вай як меҳру маҳаббати хубе нисбат ба тоҷикон дорад ки дар он ҷо ташкил карда онҳоро идора мекунад. аз бисёр корҳои бад нигоҳ медорад. инам кори хуби инсонӣ аст. بیروید تا بیمانم، بیروید تا بیمانم، کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم، کی من از وطن جدایی به خدا байни мардуми рус обрӯю эътибори зиёд дорад. дӯсташ ҳам медоранд, эътимод ба кору амалаш доранд. солҳои 2005-2006 4 қисми филми мустанади фоҷиаи муҳоҷирони тоҷик ва ҳамаи ин ба ки лозимро омода кард. соли 2007 ин филм дар чанд давлатҳои аврупо аз қабили Англия, Италия, Амрико, Германия намоиш дода шуд. худи ҳамин сол муаллифи ин филм Каромат Шарипов ба унвони сафири сулҳ сарфароз гардонда шуд. аз давлатҳои собиқи шӯравӣ ин филм дар Озарбойҷон намоиш дода шуда баҳои баланд гирифт. Василий – работодатель. Набирает гастарбайтеров на подмосковную свалку. У вновь прибывших на заработки отбирает паспорта. Разрешения от миграционной службы у Василия нет, оно ему и не требуется. Проверок здесь не бывает, прессы тем более. Как кто вы? К микрофону берите. Мусорщики согласны работать по 20 часов в сутки за чисто символическую плату и любой ночлег. О том, что зарплата может быть выше и что ночлег предусматривает больше 1 квадратного метра на человека, эти люди узнали только сегодня от правозащитника всех таджиков Шарипова. Я буду возбуждать по отношению к вашей организации уголовное дело за то, что вы творите вот тут с этими людьми. Откуда у вас столько будки получается? Почему 1500 таджиков находятся в подвалах? Почему в погребах вы держите до сих пор? Почему он получает всего-навсего 25 рублей в сутки? За 25 рублей в сутки в столице работают около 5000 таджиков. Это еще одна гостиница на 2000 мест. Жить здесь дешевле, чем в туалете. Платят за проживание? А сколько платят? 50 рублей. 50 рублей за место? Да, за ночь. А те, которые в подвале живут, они платят? Да.
соли 2000 дар шаҳри Москав ҷамъиятҳои ягон вуҷуд доштанд, вале касе аз онҳо қудрати дар номгузории созмонҳои таъсисдодаашон истифода бурдани калимаи тоҷикро надошт. лал буду осмон буду ситораву моҳ. Каромат Шарипов ҷамъияти халқии тоҷик диаспорро ташкил кардаву нотарсона дар ҳар сухани худ аз ин миллат будану бо ин забон ҳарф заданро барои худ ифтихор ҳисобидааст. хотиррасон бояд кард ки 12 июли соли 2003 дар шаҳри Москав конференсияи дуюми тоҷикони бурунмарзӣ доир гардид. мавзӯи асосии конфронс натиҷаи фаъолияти имрӯзаи муҳоҷирони меҳнатӣ ва вазъи кунунии онҳо буд. фаъолияти ҷамъияти халқии тоҷикон қаноатбахш дониста шуда, Каромат Шарипов дар ҳамовозии роҳбари ин созмон интихоб шуд. декабри соли 2007 Каромат Шарипов дар шабакаи интернетӣ барои муҳоҷирони тоҷик сайти махсусеро зери унвони tajmigrant.com кушод, ки дар он муҳоҷирон метавонанд озодона фикру андешаҳои худро, талабу дархост, шикоятнома ва муроҷиатномаҳои худро унвонии ҳукумати Русия ва Тоҷикистон иброз доранд. дар назди ҷамъияти муҳоҷирони тоҷик ки онро Каромат Шарипов роҳбарӣ мекунад, барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ шӯрои адвокатҳо амал мекунад, ки кӯмаки онҳо саривақтӣ буда то ба имрӯз муҳоҷирони зиёдеро аз додгоҳ ҳимоя карда баровардаанд. В личную прокуратуру с заявлением об изнасиловании обратилась гражданка Таджикистана, обвиняются сотрудники милиции. Как издевалась он, я вот этого никогда не прошу. В Москве устроилась работать посудомойкой. И вот однажды после работы она стояла на остановке и ждала автобуса. Неожиданно рядом с ней остановилась милицейская машина. Потом сказал, что садись в машину. Я сказала, как? У меня же есть регистрация и паспорт. По словам потерпевшей, 2 патрульных милиционера были в стельку пьяные. Пригрозив порвать регистрацию, они начали вымогать деньги. Потом сказал, у тебя 500 есть? Я сказала, нет, у меня только 300. Но если вы заставите, я лучше в долг возьму, но только пустите. Нет, говорит, ты будешь с нами пить водку, мы потом тебе пустим. Тогда один из милиционеров предложил проехать до отделения для проверки документов и оформления штрафа. Женщина села в машину, но вместо милиции оказалась в лесу. Один изнасиловал, а второй издевалась тоже. После того, как пьяные, но находящиеся при исполнении своих служебных обязанностей милиционеры развлеклись, Бросили в дорогу, я упала, только вспомнила номер машины. родственники пострадавшие настояли на обращении в прокуратуру. Следствие сработало четко и оперативно. Буквально через несколько часов после подачи заявления на сотрудников УВД Ростокина было заведено уголовное дело. Была проведена экспертиза. Они уволены только двое, да? 11 числа еще. Еще недавно это отделение УВД Ростокина считалось одним из лучших в столице. Но в последнее время на сотрудников именно этого подразделения поступает немало жалоб от населения. Судя по всему, грубость и хамство здесь в порядке вещей. Это территория УВД Ростокина. Родственники пострадавших будут требовать для преступников максимального наказания. А родственники насильников уже предложили $10 000. Для посудомойки, одной воспитывающей 5-летнюю дочь, это большие деньги. Только сейчас она убеждена, что истина дороже денег, и намерена довести дело до суда, а самое главное, до справедливого приговора. Доказательства суд приходит к выводу, что Соломатин совершил изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшим и оснований для удовлетворения ходатайства защиты о внесении оправдательного приговора суда нет. Соломатина Михаила Владимировича признать виновным в совершении преступления предусмотрено частью 1 131 УК, назначенным наказанием в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбытием наказания в колонии общего режима. Мера пресечения до вступления приговора закона. Перед вами редкие кадры. Если бы не участие международной общественной организации «Народная лига Таджики» в лице господина Шарипова, это уголовное дело закончилось бы так же, как заканчиваются тысячи дел в отношении таджиков, которых убивают, насилуют, загоняют в рабство. Но так бывает не всегда. Следующий сюжет – подтверждение этому. 25-летний Искандер работал на столичном рынке грузчиком. Он был одним из тех 5000 бесправных рабов, живущих на территории рынка в холодных подвалах и туалетах. Работал таджик по 14 часов в сутки, зарабатывал 200 рублей за смену и каждый месяц посылал престарелым родителям и младшим братьям небольшую сумму. В тот день у рабочих рынка проверяли регистрацию. Милиционер бегал за нас, мы убежали. Искандеру убежать не удалось. За отсутствие регистрации работник правоохранительных органов начал избивать таджика. Говорят, Искандер даже не пытался сопротивляться. Как фашист бьет его,
и принесет, где игровой зал, где его машина стоит, и там его бьет. Он кулаком начинал его бить, я ему рассказал. И на место кончался. После этого преступник покинул территорию рынка. Петровка 38, даже звонили дежурный участник, он отвечал. Помощь подоспела только через 6 часов. А на следующий день администрация рынка, угрожая увольнением, запретила таджикам давать свидетельские показания. Все видели, кто что увидел, все откажутся, наверное. Все откажутся, никто свидетелем не пойдет, да? В местном отделении милиции о происшествии на рынке ничего не известно. Такого не бывает. За отсутствие регистрации, чтобы убивали человека. У нас такого точно никто не будет делать. Может быть, не сотрудник, может, все кто. Может быть, преступление совершил и не сотрудник милиции. Только вот свидетели человека, избивавшего таджика, хорошо знают. Потом я узнал, что этот человек, Алексей его зовут, работает в милиции. 6 месяцев уже заходит этот рынок, пугает мигрантов и вымогает деньги. Грузчик Искандер был 8-м таджиком, убитым в столице в течение месяца. Во всех случаях расследование не проводилось. Видимо, выяснять обстоятельства гибели бесправного рабочего – занятие совсем не обязательное. А на месте Искандера уже трудится очередной гастарбайтер. 31 июля 2004 года на станции метро «Сокольники» милицейский патруль остановил 19-летнего рабочего из Таджикистана Рустама Байбекова и его приятеля. Гастарбайтеры к таким задержаниям привычны. Тут главное быть тихим и покорным. Парней отвели в пункт милиции метрополитена. Молодой сержант мельком глянул в их паспорта и объявил наказание. 1000 рублей с каждого. Мы же сначала там все копейки, все же положили на стол, насколько есть денег, все карманы. Он говорит, вот то, что видите, вот на столе лежит наши деньги, вот все, будет 500 или не будет. Он говорит, а этого не хватит, говорит, на двоих. Я говорю, ну если не хватит, а что нам делать-то? И потом в то время же мне говорит, хочешь, я тебя пристрелю. Ну, я думаю, что он шутит, не может под что милиционер стрелять, не за что. Ну, я думал, а как стрелять, зачем мне стрелять? Он говорит, что ты не веришь, что ли? Милиционер вынул из кобуры пистолет и велел Байбекову отойти на полшага назад. Он прицелился Рустаму в лицо. За происходящим равнодушно наблюдали 2 солдата-срочника из милицейского патруля и 2 молодых людей в штатском. 5-й в комнате, друг Рустама, оцепенело молчал. Сержант снял пистолет с предохранителя. Тут Байбеков наконец понял. Сейчас его расстреляют. Послушаю звук какой-то. С пистолета какой-то звук слышу, смотрю, уже с во рта кровь идет у меня. Ну, как бы больно чувствую, что с во рта кровь идет. Ну, так, ну, смотрю, на стене зеркало стоит, смотрю, уже мне кровь все, смотрю, гильза валяется на пол. Ну, друг стал мне поднять, я как бы упал, но не потерял сознание. За мгновение до выстрела Рустам чуть повернул голову и что-то крикнул в стрелку. Не отверни он лица, не открой на секунду рот, и пуля попала бы в лоб или в переносицу. Так, во всяком случае, говорят эксперты баллистики. Байбекову фантастически повезло. Пуля попал в рот попал, пуля прямо вот одно зуба нет у меня. Но пуля прошло вот так через шею, мне правый челюсть был разобран, так через шею, ну застрелил на плечо. Не вылетела, а пуля вот так через шею застрелил на плечо. Теряя сознание, Байбеков умолял сержанта вызвать скорую. Его товарищ просил о помощи других милиционеров. Бесполезно. Позднее на следствии милиционеры скажут: был шок, страшно испугались. У сержанта после выстрела особого испуга не было. Пистолет положил на стол, обратно сел на место. Он говорит, что типа это телефон внутренний, идите на улицу, там таксофон, типа оттуда вызовите скорую сами. Ну я говорю, хорошо, ну там друг меня поднял, мы еле-еле вышли. Скорая приехала на удивление быстро, минут через 10. Рустам к этому времени потерял сознание. Когда в больнице хирург вытащил пулю, врачи не могли поверить, что парень остался жив после такого выстрела.
Сержанта Бориса Кострубу задержали через полчаса на месте преступления. Земляки Рустама, таджики-гастарбайтеры, в один голос говорят: будь он в комнате с этим сержантом один на один, дело наверняка замяли бы. Сопротивление сотруднику милиции, попытка завладеть табельным оружием, мало ли что можно было придумать по горячим следам. Байбекову и тут повезло. Были свидетели. Закрыть было невозможно. То есть оно получило сразу же, значит, огласку, значит, люди узнали, и посторонние на улице, приехала скорая, естественно, скорая, врачи тоже сразу сообщили в милицию. То есть ситуация, она сама сразу же пошла по такому пути, что закрыть невозможно было. Вот. И поэтому, значит, было возбуждено дело. Мотивы этого преступления до конца не ясны ни следователям, ни судьям, ни адвокату. Хулиганская выходка и ощущение безнаказанности. Как говорят в таких случаях сами милиционеры, погоны защитят. В отношении таджиков, например, вот, случаи насилия со стороны правоохранительных органов, они очень, это происходит очень часто. Деньги взяли? Какие? Ну, гаишники. Конечно. Сколько у вас, сколько? Полторы? С каждой машины 1500 рублей. Пожаловаться бесправным гастарбайтерам можно только правозащитнику. За сегодняшний день к Армату Шарипову поступило 20 жалоб. В каждом рейсе более 100 граждан Таджикистана улетают, соответственно, в этом направлении. Это где-то 50% из них, при всем возможных, хотя не хотят, заплатят. 50 человек даже с одного рейса, получается, если по 1500, у нас почти 75 тысяч рублей только после месяца одного рейса. 4 рейса в день, итого 300 тысяч. Отличить машину, в которой находятся не россияне, помогает техническое оборудование на посту ГИБДД. На мониторах видно, кто в проезжающих машинах. Сегодня правозащитник Шарипов специально приехал на этот пост, чтобы защитить своих. Каромат аз он нафаронест ки барои дарду алами ҳамаро гӯш кардан гӯши шунаво сабру таҳаммули қавӣ дорад. Касеро нороҳат намекунад ва ноумед намесозад. Барои фарзанди инсон ҳама корро мекунад. Истироҳату фароғати худро дуюм дараҷа медонаду дар аввал фикри нафарони ба ӯ муҳтоҷро дар сар дорад. بیروید تا بیمانم بیروید تا بیمانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم که من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم که من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم. имрӯз ӯ ба ҳукумату давлаташ эътимод дорад, аз ободии ватан меболад, вале гоҳо қисмати муҳоҷирони аз ватан дуру ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтаи ҷавонписарони тоҷики овораю саргардон ки баъзе аз соҳибмансабонро бепарво мегузорад, барояш бисёр нанговар ва сахт аст. чун забони ҳақгӯ дорад, на ҳар соҳибмансабро майли шунидани суханони ҳақофари кароматуллост. ба як сухан ва бисёр ҳам тоҷикона агар бигӯем хушаш надоранд. медонем ки ӯ нафарест дар азмаш устувор ва меравад то охирин нуқтаи мақсади хеш. ҳақиқатро ҳамеша болои об мебарорад ва мардум ҳам беҳуда нагуфтаанд ки ҳақиқат талх аст. вале барои кароматулло муҳим он аст ки баҳри мардуми бечора ва гирифторгаштаи вомондаву тангдасташ кӯмак расонида тавонад. дар хона фарзандон қариб ки ӯро намебинанд. субҳи содиқ намози бомдод ба ҷо меораду пайи амалӣ гардидани коре барои боз як нафареро дастгирӣ кардану пуштибони нафари дигари ба дом афтода мешитобад. рӯҳу ҷонаш дар азоб аст.
азобу ранҷи ҳамватанони хеш, азоби найрангу макориҳои нотавонбинони рафтору гуфтор ва хислатҳои волои инсониаш. گلهای وطن نچیده‌ام ده سر سال، دیداری وطن ندیده‌ام ده سر سال. میبینمش از خریطه دیواری، میبینمش از خریطه دیواری. دوری وطن کشیدم ده سر سال، دوری وطن کشیدم ده سر سال. азоби дурии ватан дорад каромат, азоби дидори ёру бародар, хоҳар, ҳамдиҳаҳои худ дорад каромат, азоби нофаҳмиҳои аҳли бефаҳм дорад каромат, вале боз ҳам пеш мераваду пеш, бо умеди боз ба анҷом расидани як амали неки навбатиаш, бо умеди шод гардондани як оилаи тоҷики дур афтода, бо умеди фардои дурахшони чанд ҷавон писари тоҷик, бо умеди модари чашминтизори тоҷик.
فرزندی پدر در پسی در دل من ماند، در دل من ماند. ریشای جانم بودی نشدا روی جگر در دل من ماند، در دل من ماند. در سوزنی دیواری من است ریشای عمرم، کافیست همان سوزن اگر در دل من ماند. از خاکی وطن گوری پدر در دل من ماند، در دل من ماند. مادر چون مزاری لبی جر در دل من ماند، در دل من ماند. در بستر و فرزندی پدر در پسی در است، در پسی در است. فرزندی پدر در پسی در دل من ماند، در دل من ماند. مادر چو مزاری لبی جر در دل من ماند، در دل من ماند.